آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد ویکسینیٹ کرائیں اپنے آپ کو، تاکہ ہم واپس نارملائزیشن کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اوپننگ اپ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ ہم ضرور کنڈیشنز لگائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پابندیوں میں نرمی کورونا ویکسینیشن سے مشروط کر دی۔ کہتے ہیں ہم بندشیں کھولنے کی طرف جا رہے ہیں، تمام دکانداروں کو ویکسینیشن کروانا ہوگی۔ اگر سکولز کھولنا ہے تو سارے سٹاف کی ویکسینیشن لازمی ہے۔ سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگوائے گا تو تنخواہ روک دیں گے۔ مراد علی شاہ کا سندھ کے ساتھ وفاق کے رویے کا شکوہ، کہا پنجاب کو ترقی دے لیکن سندھ کا بھی خیال رکھیں۔ کل میٹنگ میں اپنا موقف رکھیں گے۔ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے طلبہ کے لیے بڑی خبر، پہلی سے چوتھی، چھٹی اور ساتویں کلاسز کے طلبہ کو بغیر امتحان پروموٹ کرنے کا فیصلہ۔ 5ویں اور 8ویں جماعت کے امتحانات ہوں گے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے منظوری دے دی۔ سینٹرلائزڈ امتحانات کا شیڈول وفاقی نظامات تعلیم جاری کرے گا۔ کورونا کیسز میں کمی کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی، کل سے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ 10ویں اور 12ویں کی کلاسز پہلے ہی بحال ہو چکی۔ ادھر سندھ حکومت نے تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ صوبائی کورونا ٹاسک فورس کے آئندہ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کی شرح میں مسلسل کمی، گزشتہ روز مثبت کیسز کی شرح 3.1% ریکارڈ۔ NCOC کے مطابق کورونا سے متاثرہ مزید 76 مریض انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1629 نئے کیسز رپورٹ۔ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ کم نہ ہوا، مثبت شرح 10% سے زائد رہی۔ فرضی چیئرمین کو معیشت کی الف بے کا نہیں پتہ، اپنی کرپشن اور چوری سے توجہ ہٹانے کے لیے بیان بازی کرتے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا بلاول بھٹو پر فار، مزید بولے پچھلی حکومت کے فیصلوں پر نظر ثانی سے قوم کے 770 ارب روپے بچائے۔ عمران خان کے ویژن سے معیشت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ بھارت نے مہنگائی کو 4.29، بنگلہ دیش نے 5.5% تک قابو کر لیا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 10.9% کیوں ہے؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں IMF سے سخت شرائط پر معاہدہ کر کے قوم کی خودداری کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ حکومت مہنگائی کا الزام IMF پر لگا کر اپنی نااہلی پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ جب معیشت ماضی کی غلط پالیسیز کے باعث سست روی کا شکار تھی، تب مفاد پرست ٹولے کی زبانوں پر تالے لگے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اپوزیشن پر برس پڑے، کہا پوری قوم جانتی ہے اپوزیشن والے پائیدار معاشی ترقی پر کیوں واویلا کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا ایجنڈا ترقی کے سفر کو روکنا ہے اور ہمارا دشمن بھی یہی چاہتا ہے۔ افغان مشیر کی پاکستان پر الزام تراشی، وزیر خارجہ شاہ محمود کا اظہار برہمی، کہتے ہیں افغان مشیر کے الفاظ سن کر خون کھول رہا ہے، زبان درازی بند نہ ہوئی تو کوئی پاکستانی ہاتھ نہیں ملائے گا۔ FATF پر ٹھوس اقدامات کیے، گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں، بھارت کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے تو مذاکرات پر تیار ہیں۔ شمالی وزیرستان میر علی میں FC خیبر پختونخوا کے 29ویں ریکروٹس کورس کی سالانہ پاسنگ آؤٹ تقریب۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ خطاب میں بولے ملک میں قیام امن میں فرنٹیئر کور کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز PNSF کا ریجنل میریٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعیناتی کے دوران جبوتی کا دورہ۔ کمانڈنگ آفیسر کی کمانڈر جبوتی بحریہ، کمانڈر جبوتی کوسٹ گارڈ اور دیگر حکام سے اہم ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق دورے سے دو طرفہ بحری افواج کے مابین تعلقات اور مشترکہ آپریشن کی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا۔
G7 ममालिक गूगल, फेसबुक और अमेजॉन समेत मल्टी नेशनल कंपनीज पर टैक्स लगाने पर मुत्तफिक हो गए। इजलास में मल्टी नेशनल कंपनीज पर कम से कम कारपोरेट टैक्स 15% रखने पर भी इत्तेफाक। टैक्स से G7 ममालिक को अरबों डॉलर्स की आमदन का इम्कान। PSL के वकिया मैचेस के लिए टीमों की भरपूर तैयारियां जारी। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को प्रैक्टिस मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। शोएब मलिक ने 59 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इवेंट का पहला मैच 9 जून को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। PSL 6 में खिलाड़ियों का फिटनेस चैलेंज जारी। कासिम अकरम ने फ्लाइंग पुशअप चैलेंज का आगाज किया। 30 सेकंड में 16 पुशअप लगाए। लाहौर कलंदर्स के सलमान अली आगा 30 सेकंड में 12 पुशअप लगा सके। उमैद आसिफ, मोहम्मद हसनैन और जफर गौहर ने भी चैलेंज को पूरा किया। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल की फ्रेंच ओपन में कामयाबियां। तीनों स्टार्स खिलाड़ियों ने इवेंट के चौथे राउंड में जगह बना ली। स्विस टेनिस स्टार इंजरी के बायस इवेंट से दस्तबरदार होने का सोचने लगे। और जमैका की शैली प्राइस अब तक की सबसे तेज रफ्तार दूसरी खातून बन गई। जमैकन एथलीट ने किंगस्टन रेस में 100 मीटर फासला 10.63 सेकंड्स में तय किया। अमेरिका की फ्लोरेंस क्राफ्ट का 100 मीटर का फासला 10.49 सेकंड्स में तय करने का रिकॉर्ड है। तो हम 3 महीने में तकरीबन 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे, जो एक रीजनेबल लेवल होगा। हमारी टोटल सूबे की आबादी सेंसस में तो कम है, उस पर तो अलग मेरा एक मसला झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसका हम जो अडल्ट पॉपुलेशन उसका एक लार्ज नंबर्स अगले 3 महीने में हमारा इरादा है कि हम वैक्सीनेट करें, हमारी कोशिश है। इस सिलसिले में मेरा इधर आ जाना और आप लोगों से मिलना और मीडिया के थ्रू सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशंस कराएं। हमें ज़रूरत पड़ी हम और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलेंगे। कोशिश यही होगी कि हम लोगों को हर तरीके से फैसिलिटेट करें, लेकिन यह आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। मैंने जैसे ही मैं एलिजिबल हुआ था, वैक्सीनेशन का एक सिस्टम था, पहले 70 साल से ऊपर था, फिर 60 साल से ऊपर था, इस तरीके से जब हुआ, जिस दिन मैं एलिजिबल हुआ था उसके अगले दिन जाके मैंने अपने आप को वैक्सीनेट कराया था, मेरी फैमिली ने वैक्सीनेट कराया। ये हमारे अपने फ़ायदे की चीज़ है। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, ताकि हम इस बीमारी से, इस वबा से निजात हासिल कर सकें और हम वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए। पूरी दुनिया अब आ रही है नॉर्मलाइजेशन की तरफ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जहाँ जहाँ पे नॉर्मल लोग हो रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस नहीं है। नंबर ऑफ़ केसेस अभी भी अल्लाह ताला का करम रहा है हमारे ऊपर कि इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अभी भी, आपको पता है कि रेड लिस्ट पे हैं कई मुल्कों में, और उसकी वजह यही कि हमारी वैक्सीनेशन बहुत कम है और दुनिया इस वक्त इस वबा से निजात के लिए इस वैक्सीनेशन को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इस वक्त हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से पिछले तकरीबन 1.5 साल हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने खिदमत की है लोगों की, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत की तरफ से हम 90% से ऊपर फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी हमारे जो हेल्थ डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स और हेल्थ रिलेटेड स्टाफ हैं उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि हम पुलिस, जो इसलिए कि हमें इशू यही था कि खुदा न खास्ता अगर हमें
कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़े तो हमारी फ्रंट लाइन पे पुलिस भी होती है। हमने पुलिस को अलाउ किया था बहुत जल्दी और 75% हम अपने पुलिस फोर्स को, पुलिस सर्विस के लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी, उसने फैसला किया कि सारे सरकारी मुलाजमीन हुकूमत सिंध में जो हैं उनको इस जून के महीने में, ये पूरा महीना दिया जा रहा है, जून के महीने में अपना पहला डोज ले लेना। जिसका दूसरा डोज ड्यू होगा वो दूसरा भी ले लेगा। अगर सिंगल डोज वैक्सीन है तो वो 1 डोज वैक्सीन का अपना कंप्लीट करे, और अगर वो नहीं करेगा तो मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा है कि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से बात करते, एजी ऑफिस जो रन करता है, इसलिए कि बड़ा आसान है, मेरे हिसाब से बड़ा आसान है लिंक करना। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर के थ्रू आप वैक्सीनेट होते हैं, हर सरकारी मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड तो होता है, उसके थ्रू वो एक चेक करेगा कि जी इसने अभी तक वैक्सीनेट कराया कि नहीं कराया है, और अगर उसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो हम उसकी तनख्वाह रोक लेंगे।